میں آپ کو بتاتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں پیش ہونے سے روک دیا ہے۔ رانا تنویر حسین کی زیر صدارت پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اجلاس میں بتایا گیا ہے کہ نیب نے قومی اسمبلی سیکریٹری کو خط لکھا ہے۔ چیئرمین نیب پی ایس سی سمیت کسی بھی قائمہ کمیٹی آئینی اور خود مختار اداروں کے سامنے بطور پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر پیش نہیں ہوں گے۔ چیئرمین نیب کی نمائندگی ڈی جی نیب کریں گے، جس کی منظوری وزیر اعظم نے دے دی ہے۔ چیئرمین کمیٹی نے اجلاس احتجاجاً ملتوی کر دیا اور کہا کہ اب چیئرمین نیب کو پارلیمنٹ آنا پڑے گا اور اپنے دور میں خرچ کیے گئے پیسوں کا حساب دینا پڑے گا۔ چیئرمین نیب ان کیمرہ بریفنگ کے باوجود پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں پیش نہ ہوئے۔ پی اے سی نے بھی اجلاس احتجاجاً ملتوی کر دیا۔ نیب نے قومی اسمبلی سیکریٹری کو خط لکھ دیا کہ چیئرمین نیب پی اے سی سمیت کسی بھی قائمہ کمیٹی آئینی اور خود مختار اداروں کے سامنے بطور پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر پیش نہیں ہوں گے۔ چیئرمین نیب کی نمائندگی ڈی جی نیب کریں گے، جس کی منظوری وزیر اعظم نے دے دی ہے۔ نیب کے اس اقدام پر پی اے سی نے چیئرمین نیب کو دوبارہ طلب کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ رانا تنویر حسین کا کہنا تھا کہ چیئرمین نیب کو آنا چاہیے تھا اور وہ آئیں گے۔ آنا چاہیے تھا، اسی لیے یہ پوسٹ پون کی ہے میٹنگ، اور ان کو لیٹر لکھ رہے ہیں، ان کو آنا چاہیے اور ان کو آنا چاہیے تھا۔ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی رانا تنویر حسین نے کہا کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ اور چیئرمین نیب کی پوزیشن الگ الگ ہے۔ چیئرمین نیب کی پوزیشن قابل احتساب ہے، اگر حکومت اسے جواب دہ نہ بنائے تو یہ زیادتی ہوگی۔ سپریم کورٹ کا دیکھیں، چیف جسٹس آف پاکستان کی پوزیشن اور ہے، چیئرمین نیب کی پوزیشن ٹوٹل ڈیفرنٹ ہے۔ یہ چیئرمین نیب کو اگر یہ گورنمنٹ کرتی ہے تو وہ بڑی زیادتی کرے گی۔ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی رانا تنویر نے کہا کہ وہ بھی نیب کے خط کی وضاحت کے لیے کابینہ ڈویژن کو خط لکھیں گے۔ اگر وزیر اعظم نے چیئرمین نیب کی جگہ ڈی جی کو نمائندگی کا اختیار دیا ہے تو تسلیم کریں گے۔ اب شامل کرتے ہیں موسم کی ٹھنڈا ٹھار خبریں۔ جی ہاں، ملک بھر میں بارشوں کا دھواں دھار اسپیل جاری ہے۔ کراچی کے موسم نے بھی پھر سے انگڑائی لے لی ہے۔ بادلوں نے شہر قائد پر پھر سے برسنے کی تیاری کر لی ہے۔ فضاؤں پر کالے بادل چھا گئے ہیں۔ محکمہ موسمیات نے بھی شہر میں گرج چمک کے ساتھ تیز بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ کراچی میں برسات سے قبل موسم سہانا ہو گیا ہے۔ بادلوں اور سورج کی آنکھ مچولی بھی جاری رہی۔ کہیں گرج چمک تو کہیں بوندا باندی نے تیز بارش کی خبر دے دی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر قائد پر کالی گھٹائیں شام تک برسیں گی۔ بارش کا سلسلہ کل تک وقفے سے جاری رہے گا۔ شہر میں مغربی ہواؤں نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ ادھر انتظامیہ نے ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کی تیاری بھی کر لی ہے۔ بلدیاتی عملے کو الرٹ کر دیا گیا ہے۔ اور کراچی میں بارش سے قبل کالی گھٹاؤں نے سما بار دیا۔ کہیں سورج کی آنکھ مچولی تو کہیں بوندا باندی تو کہیں بادلوں کی گرج چمک کے ساتھ انٹری ہوئی۔ اس وقت نمائندہ نیوز ون بدیع الزماں شارع فیصل پر موجود ہیں، انہی سے مزید ڈیٹیلز حاصل کرتے ہیں۔ بدیع الزماں، آگے کیجیے گا، موسم کا حوال کیا ہے؟ بالکل جی، شہر قائد کا موسم جو ہے وہ ٹھنڈا ٹھار ہو گیا ہے۔ صبح سے آسمان پر جو ہے وہ گہرے سیاہ بادل تھے، جس کے بعد اب وہ برسنا شروع ہو گئے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز جو ہے وہ بارش کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اس وقت میں شارع فیصل پر موجود ہوں، ٹھنڈی ہوائیں بھی چل رہی ہیں، لوگ جو ہیں وہ انجوائے بھی کر رہے ہیں، اور ایسا موسم جو ہے شہر قائد کے باسیوں کو بہت ہی مشکل سے ملتا ہے، جو پچھلے 2 دن سے ہے، اور آج بھی زبردست بارش کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں 5 بجے کے بعد جو ہے وہ تیز بارش بھی ہو سکتی ہے، اور یہ سلسلہ کل بھی جاری رہے گا۔ جمعے کو بھی بارش ہوگی۔ اس وقت شہر فیصل کے مناظر میں آپ کو دکھاؤں کہ شہر فیصل پر لوگ جو ہیں وہ یہاں ٹریفک کی روانی بھی تھوڑی سی متاثر ہوتی ہے۔ جب تیز بارش ہوتی ہے یا ہلکا پھلکی بوندا باندی ہوتی ہے، لوگ احتیاط سے بھی چل رہے ہوتے ہیں، تو خوشگوار موسم ہے۔ آسمان پر گہرے بادل ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ دن میں بھی جو ہے وہ موسمیات کی پیش گوئی ایک بار پھر درست ثابت ہو رہی ہے۔ بہت شکریہ بدیع الزماں۔ رخ کریں گے بلوچستان کا، جہاں طوفانی بارشوں کے بعد تباہی، گوادر، کیچ، پسنی، تربت، اورماڑہ اور چمن میں سیلابی صورتحال۔ کئی گھر ملیا میٹ ہو گئے، ہزاروں افراد نقل مکانی پر مجبور ہو گئے۔ پاک فوج کا ریسکیو آپریشن بھی جاری ہے۔ ادھر بارشوں کے ایک اور طاقتور سسٹم نے بلوچستان کا رخ کر لیا ہے۔ آج اور کل طوفانی بارشوں سے بڑے پیمانے پر تباہی کا خطرہ ہے۔
बलूचिस्तान को एक और मुसीबत ने आन घेरा। बारिशों के ताकतवर सिस्टम ने बलूचिस्तान का रुख कर लिया। जिला खेच पसनी में इमरजेंसी नाफिज गवादर को आफत ज़दा करार दे दिया गया। इंतजामिया ने मुतल्लिका हुकाम को अलर्ट कर दिया। छुट्टियां मनसूख, तालीमी इदारे बंद। आज और कल तूफानी बारिशों से बड़े पैमाने पर तबाही का खतरा। उधर सूबे में बारिशें तो थम गईं, लेकिन तबाही की दास्तान छोड़ गईं। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। गवादर समेत दीगर अजला में बड़े पैमाने पर नुकसान। कई मकानात तबाह हो गए। गवादर एयरपोर्ट पानी में डूब गया। तुरबत, उमाड़ो, चमन में कच्चे मकानात गिर गए। सैलाबी रेले में ट्रैक्टर्स, मोटरसाइकिलें और गाड़ियाँ बह गयी। चमन, किला अब्दुल्ला, तौबा काकड़ी, पशीन, केच में सैलाबी रेले घरों में दाखिल। हजारों अफराद नकल मकानी पर मजबूर। नदी नालों में तुगयानी से राब्ता सड़कें बंद हो गयीं। उधर चमन, पशीन, कान, मेहतरजई, खानूजई, किला सैफुल्ला में तेज बारिश, जियारत समेत बाला इलाकों में बर्फबारी से मामलात जिंदगी मुंजमद हो गए। कोयटा, जियारत, जोब में भी अलर्ट जारी कर दिया गया। बलूचिस्तान हुकूमत और पाक फौज का मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लोगों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है। मुल्क भर में भीगा भीगा मौसम। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में बारिश, लाहौर में भी ठंडी ठंडी बूंदें पड़ी। कोयटा, पेशावर समेत छोटे बड़े शहरों में कहीं बरसात तो कहीं यखबस्ता हवाओं का राज है। बाला इलाकों में बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मुंजमद। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और KPK के पहाड़ रुई के गालों से ढक गए। मुल्क भर में जाड़े की धूम बरकरार। बाला इलाकों में बर्फबारी के रिकॉर्ड टूट गए। आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा में खून जमा देने वाली सर्दी शहरी घरों में महसूर। झील, दरिया, नदी, नाले सभी कुछ जम गए। पहाड़ रुई के गालों से ढक गए। मुजफ्फराबाद, रावलाकोट, ढडियाल, वादी नीलम और लीपा में वक्फे से बर्फबारी। गिलगित बल्तिस्तान में स्कर्दू, अस्तोर, हुंसा में भी बर्फबारी से शाहराह कराकोरम ब्लॉक हो गयी। चिलास, बाबूसर टॉप, नांगा पर्वत और बटुगा टॉप में भी बर्फ के गाले पड़े। खैबर पख्तूनख्वा में गजब की सर्दी। पहाड़ों ने बर्फ की पोशाक पहन ली। नारान, कागान में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। सयाहों का रश लग गया। चित्राल, दीर, सवात और मालम जब्बा में बारिश और बर्फबारी के दिल फरेब नजारे। मलिका कोहसार भी भीग गयी। अयूबिया, नथिया गली के पहाड़ों पर बर्फ पड़ी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ। लाहौर में भी रिमझिम से मौसम सर्द हो गया। धुंध के साए छट गए। पेशावर, एबटाबाद, मानसहरा में बारिश से पारा नीचे आ गया। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई की है। हम वापस कम बैक। इमरान खान ने IMF के सामने सरेंडर और मुल्क को दिवालिया कर दिया। लीगी रहनुमा हसन इकबाल तब्दीली सरकार पर बरस पड़े। कहा, इमरान न्याज़ी मईशत की ईंट से ईंट बजा चुके हैं, ताहम उन्हें मुल्क की खुद मुख्तारी का सौदा नहीं करने देंगे। हुकूमत स्टेट बैंक की सालमियत खत्म कर रही है। इमरान न्याज़ी ने ईमानदारी का मेकअप कर रखा था, अब फॉरेन फंडिंग वाला चेहरा सामने आ गया है। फॉरेन फंडिंग से डाका डालने वाले को क्यों ना अहल किया जाता। सामने इमरान न्याजी इसलिए सरेंडर कर रहा है, ये मुल्क की मईशत की ईंट से ईंट बजा चुका है। ये हुकूमत जो फॉरेन फंडिंग के जरिए पाकिस्तान के इस इदारे को भी बराए फरोग मुल्क की माली खुद मुख्तारी सरेंडर करने जा रही है, और अब सिर्फ अपनी हुकूमत बचाने के लिए ये स्टेट बैंक को IMF के गिरवी रख रहा है। इमरान न्याजी जिसने ईमानदारी का मेकअप किया हुआ था, उसका मेकअप उतरा करप्शन का, मनी लॉन्ड्रिंग का, बैरूनी फंडिंग हासिल करने का चेहरा सामने आया है। और यहाँ आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून पंजाब की सूबाई तंजीम का इजलास कुछ देर में मॉडल टाउन लाहौर में होगा। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज मॉडल टाउन पहुँच गई हैं, जबकि मरियम नवाज पार्टी इजलास की सदारत भी करेंगी। अहम अपडेट है जिसे अपने नाज़रीन को आगाह करें। मुस्लिम लीग नून पंजाब में आपको बताएं कि इजलास की सदारत के लिए मॉडल टाउन मरियम नवाज पहुँच चुकी हैं। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज समेत पार्टी अहम अहदेदारान भी इस इजलास में शिरकत करेंगे। मुस्लिम लीग नून की पंजाब की सूबाई तंजीम का ये अहम इजलास कुछ देर में शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, तो मरियम नवाज इस पार्टी इजलास की सदारत करेंगी। मुस्लिम लीग नून पंजाब की सूबाई तंजीम का इजलास है जो कि अब से कुछ देर में मॉडल टाउन लाहौर में होगा, और नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज मॉडल टाउन पहुंच गई है। ये मनाजर उनके मॉडल टाउन पहुंचने के मनाजर है। मरियम नवाज पार्टी इजलास की सदारत करेंगी। इसी पर डिटेल्स हासिल करेंगे। लाहौर से नुमाइंदा न्यूज़ मोहम्मद फैसल खान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। फैसल खान, कहिएगा इस इजलास में कौन कौन शरीक होगा और किन अहम निकात है जो ज़ेर गौर आएंगे इस इजलास में? बिल्कुल, इजलास में पार्टी सदर शहबाज शरीफ के भी आने के चांसेस हैं, और उनके अलावा नायब
اب تک پہنچ چکی ہیں. حمدہ شہباز بھی اب سے کچھ دیر بعد پہنچ جائیں گے. ان کے علاوہ رانا ثناء اللہ اور ان کے ساتھ پرویز رشید بھی پہنچ چکے ہیں. اور اجلاس کا جو مین ایجنڈا ہے اس میں یہ ہے کہ پنجاب کی صوبائی تنظیم کا یہ بیسیکلی اہم اجلاس ہے جو آج جو ہے باقاعدہ طلب کیا گیا ہے. اور اجلاس میں لانگ مارچ کی تیاری کی ہدایات بھی دی جا سکتی ہیں. اور اجلاس میں صوبائی ونگ اور صدور اور جنرل سیکرٹریز کو باقاعدہ اہم ذمہ داریاں سونپی جائیں گی. اور اس کے علاوہ صوبائی تنظیم کے ممبران اور ان کے علاوہ جو عہدیداران کو اہم ڈیوٹیاں بھی تسلیم کی جائیں گی. اور لاہور سے تعلق رکھنے والے اراکین جو ہے صوبائی اسمبلی سمیت پنجاب بھر سے عہدیداران بھی اس میں باقاعدہ شریک ہو رہے ہیں. اور ٹھیک ہے، اجلاس کچھ دیر بعد ہوگا. فیصل خان آپ سے ڈیٹیلز فردر حاصل کرتے رہیں گے. فی الوقت شکریہ. لاہور میں بلاول بھٹو کی سربراہی میں پیپلز پارٹی کور کمیٹی کا اجلاس جاری ہے. سی سی اور فیڈرل کونسل کے اراکین کی تجاویز کو حتمی شکل دینے پر غور کیا جا رہا ہے. ملکگیر احتجاج کے حوالے سے لاہے عمل پر بھی بات چیت ہو رہی ہے. تو آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ لاہور میں بلاول بھٹو کی سربراہی میں پیپلز پارٹی کور کمیٹی کا اجلاس جاری ہے. اسی حوالے سے مزید تفصیلات حاصل کریں گے اپنے نمائندے سالک نواز سے. سالک نواز، بتائے گا اس اہم اجلاس کا کیا احوال ہے؟ جی بالکل، یہ لاہور بلاول ہاؤس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی سربراہی میں پیپلز پارٹی کور کمیٹی کا اجلاس جاری ہے. جبکہ اجلاس میں ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال اور پیپلز پارٹی کی حکومت مخالف تحریک کے حوالے سے جو لاہے عمل ہے اس کو حتمی شکل دی جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ اجلاس میں سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی، راجہ پرویز اشرف، چودھری اعتزاز احسن سمیت دیگر رہنما شریک ہیں. اجلاس میں حکومت مخالف تحریک کے حوالے سے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی اور فیڈرل کونسل کے اجلاسوں میں مشاورت مکمل ہو چکی ہے. اس حوالے سے جو لاہے عمل ہے اس کو اب حتمی شکل دی جائے گی. بلاول بھٹو کی سربراہی میں پیپلز پارٹی کی کور کمیٹی کا اجلاس جاری ہے اور اس میں ملک گیر احتجاج کے حوالے سے بھی غور کیا جا رہا ہے. تفصیلات بتا رہے تھے سالک نواز، بہت شکریہ آپ کا. نئے بلدیاتی قانون کے خلاف جماعت اسلامی کا سندھ اسمبلی کے باہر دھرنا 7ویں روز بھی جاری ہے. طلباء کی بڑی تعداد اس دھرنے میں شریک ہے. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کل دھرنے سے خطاب کریں گے. جبکہ کل سے صوبے بھر میں مظاہروں کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے. جماعت اسلامی کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ بلدیاتی قانون میں مؤثر ترمیم ہونے تک دھرنا جاری رہے گا. نئے بلدیاتی قانون کے خلاف جماعت اسلامی کا سندھ اسمبلی کے باہر دھرنا 7ویں روز بھی جاری ہے. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے بارش کے باوجود دھرنا جاری ہے. ان کی جانب سے کہا گیا کہ ہم اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہمیں ٹرانسپورٹ اور تعلیم سے محروم کر دیا گیا ہے. اعلانات ہوتے ہیں لیکن ٹرانسپورٹ کی سہولت نہیں دی جاتی. بہتر ماس ٹرانزٹ سسٹم ہوتا تو کراچی کا یہ حال نہ ہوتا. ہر طرح کے موسم میں، ہر طرح کے حالات میں یہ دھرنا یہاں پر جاری ہے اور روز بروز اس کے جوش و جذبے میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. دھرنے کے یہ شرکاء اس عزم کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہمیں ٹرانسپورٹ سے محروم کر دیا، ہمیں تعلیم کی بنیادی سہولتوں سے محروم کیا ہوا ہے. علاج پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ کمال کا دعویٰ ہے کہ عمران خان کی حکومت آصف زرداری کی منہون منت ہے. کراچی میں اومیکرون تیزی سے پھیل رہا ہے لیکن عوام احتیاط کو تیار نہیں ہے. مارکیٹس میں بے پناہ رش ہے. پبلک ٹرانسپورٹ میں کھچا کھچ اور ماسک اور سماجی فاصلہ نام کی کوئی چیز ہی نظر نہیں آ رہے. عوام کہتے ہیں کہ وبا کم، لوگوں کو ڈرایا زیادہ جا رہا ہے. بدیع الزمان رپورٹ کر رہے ہیں. شہر قائد میں کرونا ایک بار پھر سر اٹھانے لگا. اومیکرون نامی وبا تیزی سے پھیلنے لگی. آئیے دیکھتے ہیں لوگ کتنی احتیاط کر رہے ہیں اور اس بارے میں کیا کہتے ہیں. کورونا کی 5ویں لہر شہر قائد میں اومیکرون جنگل کی آگ کی طرح پھیلنے لگا. شرح 7% کراس کر گئی. مارکیٹوں بسوں میں بے احتیاطی عروج پر. SOPs نام کی کوئی چیز نہیں، نہ ماسک نہ سماجی فاصلہ، سب بے فکر کاموں میں مگن.
कराची में केसेस रोकने के लिए सख्त इकदाम करने के लिए NCOC ने खबरदार किया, अवाम मानने को तैयार नहीं, कहा वबा कम डराया ज्यादा जा रहा है। लोग एहतियात नहीं करते, इसमें तो ये लोगों का अपना ही नुकसान है ना, ठीक है। इसके अलावा इतना ज़्यादा ओमिक्रॉन नहीं है जितना ज़्यादा गवर्नमेंट ने बनाना चाह रही है अभी उसको। कराची के लोगों को परेशान करने के लिए अभी से ऐलान हो रहा है कि 8 बजे मार्केट बंद करा दी जाएगी, हालांकि मार्केट बंद कराने से उल्टा प्रेशर पड़ता है। अभी तो हमारे कोई फिलहाल सूरत नज़र तो नहीं आ रही, ये सिर्फ खाली अफवाहें हैं और कोई इतना खास वजह तो नहीं है इसकी, अभी तो लोग आवाम घूम रही है। महकमा सेहत के मुताबिक एक हफ्ते में 27,789 टेस्ट हुए, 1,517 मस्बत केसेस सामने आए। अगर एहतियात न की गई तो ये वबा मजीद पंजे गाड़ेगी। कैमरामैन नाजिम खान के साथ बदियुज़्ज़मा, न्यूज़ 1 कराची। लाहौर में ओमिक्रॉन केसेस में इजाफा होने लगा, 24 घंटों में मजीद 42 केसेस सामने आ गए। शहरियों की बड़ी तादाद ने बूस्टर डोज लगवाने के लिए वैक्सीनेशन सेंटर का रुख कर लिया। देखिए अफजाल सईद की रिपोर्ट। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की शिद्दत को कम करने के लिए अवाम वैक्सीनेशन सेंटर्स का रुख करने लगे। लाहौर के सेंटर्स पर फाइजर, मोडर्ना, साइनोफार्म की बूस्टर खुराक लगाई जा रही है। शहरियों का कहना है कि 5वीं लहर से महफूज रहने और अपने प्यारों की जिंदगियों को महफूज बनाने के लिए जल्द अज जल्द वैक्सीन लगवानी चाहिए। लोग बहुत ज्यादा गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रहे हैं, इसलिए ये गैर संजीदगी वाली कोई बात नहीं है, इसको जिम्मेदारी समझे और सेहत का अपनी का ख्याल रखें। जो एक कानून पास होता है उस कानून की पासदारी करनी चाहिए, इसलिए मैं ये कानून की पासदारी करते हुए मैं इसलिए लगवाने के लिए आया हूँ। लाहौर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ओमिक्रॉन के 42 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद लाहौर में ओमिक्रॉन के मुसद्दिका केसेस की तादाद 211 हो गई है। कोरोना से डरना नहीं लड़ना है, इसी अज़म का इयादा किए शहरी वैक्सीन लगवाने के लिए वैक्सीनेशन सेंटर्स पहुँच रहे हैं। कैमरामैन शाहिद बशीर के साथ अफजाल सईद, न्यूज़ 1 लाहौर। और यहाँ आपको बताएं कि सिंध हुकूमत ने किसी भी लॉकडाउन, दफातर, स्कूल्स बंद करने की तरदीद कर दी है। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक सोशल मीडिया पर सिंध में लॉकडाउन से मुतालिक अफवाहें फैलाई जा रही हैं। लॉकडाउन की कोई सिफारिश नहीं की, इस हवाले से डिटेल्स हासिल करेंगे। अब्दुल हफीज बलोच हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जी अब्दुल हफीज बलोच, आगा कीजिएगा इससे मुतालिक। जी देखिए, सिंध हुकूमत के हवाले से मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर ये अफवाह फैलाई जा रही है कि कल शायद सिंध कोरोना टास्क फोर्स के हवाले से इजलास होगा, जिसकी तफदीद सिंध हुकूमत ने की है। कल इस हवाले से किसी तरह का इजलास नहीं है। हमारी पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत कासिम साद सोमरो से बात हुई, उनका कहना है कि ओमिक्रॉन केसेस में इजाफा तो ज़रूर हुआ है, लेकिन इस केसेस को मैं अभी सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। किसी भी तरह की जो लॉकडाउन है या जो सख्तियाँ हैं पाबंदियों के हवाले से, उसमें किसी तरह की सिफारिश नहीं की गई है। पहले से जो जारी करदा SOPs हैं उस पर अमल दरामद में सख्ती कराई जाएगी। ताहम कल इस हवाले से किसी तरह का कोई इजलास भी नहीं है। डिटेल्स के लिए शुक्रिया हफीज बलोच। अफगानिस्तान को इंसानी बहरान से बचाने के लिए पाकिस्तान की काविशें जारी है। आलमी बरादरी को मुतवज्जा करने के साथ साथ पाकिस्तान अपने बरादर पड़ोसी मुल्क को 46,000 टन से ज्यादा अशिया खुरनोश भेज चुका है। सरदार हमीद रिपोर्ट कर रहे हैं। जंगज़दा तबाह अफगानिस्तान को बड़े इंसानी बहरान से बचाने के लिए बरादर मुल्क पाकिस्तान की काविशें जारी। पाकिस्तान की जानिब से 40,081 टन एशिया खुर्दनोश की फराहमी। 4 दहियों से जंग और खाना जंगी का शिकार अफगानिस्तान की सलामती और इस्तेकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशें दुनिया से पोशीदा नहीं। अमेरिका की वापसी के बाद अफगानिस्तान को मुस्तहकम देखने की ख्वाहिशमंद पाकिस्तान ने बरादर मुल्क के लिए हालिया दिनों में 4,681 टन राशन आइटम्स भेज चुका है, जिनमें 1800 मीट्रिक टन गंदम, 1403 टन आटा, 76 टन कुकिंग ऑयल, 361 टन चीनी, 372 टन चावल, 56 टन दालें वगैरह शामिल हैं, जबकि 203 टन अद्वियात, 25 टन घरेलू साजो सामान, 7.5 टन स्कूल आइटम्स, 260 टन खेमे, 169 टन मौसम सरमा के बिस्तर और 121 टन मौसम सरमा के मलबूसात भी भेजे जा चुके हैं। खैर सगाली के इस जज्बे पर अफगान अवाम पाकिस्तान के ममनून हैं। पाकिस्तान दुनिया को मुसलसल बावर करवा रहा है कि अफगानिस्तान को बेजारो मददगार छोड़ना बड़े इंसानी अलमिये का बायस बन सकता है। सरदार हमीद, न्यूज़ 1 इस्लामाबाद। और जनाब, भारत के अच्छे दिन तो ना आ सके, मगर वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के बुरे दिन जरूर आ गए हैं। भारतीय पंजाब में किसानों ने वजीर आज़म के काफिले को रोक दिया। मोदी का काफिला 20 मिनट तक पुल पर फंसा रहा। जलसा भी नाकाम, मोदी पंजाब से रुस्वा होकर वापस चले गए।
किसानों से दुश्मनी मोदी को पड़ गई बहुत महंगी। भारतीय वजीर आजम के दौरे पंजाब के दौरान किसानों ने फिरोजपुर रोड पर धरना देकर ट्रैफिक ब्लॉक कर दी। ट्रैफिक जाम होने से वजीर आजम मोदी का काफिला 15 से 20 मिनट तक पुल पर फंसा रहा। इंतहाई जिल्लत समेटने के बाद मोदी पंजाब से वापस दिल्ली चले गए। एहतजाजी मुजाहिरीन ने मोदी के बैनर्स भी फाड़ डाले। पंजाब में खालिस्तान जिंदाबाद रैली भी निकल गई। पंजाब में वजीर आजम मोदी का जलसा बुरी तरह नाकाम हो गया और हजारों कुर्सियां बिल्कुल खाली रहीं। पंजाब से जाते हुए मोदी ने वजीर आला पंजाब का तंज़ियन शुक्रिया अदा किया तो वजीर आला पंजाब चरणजीत सिंह ने भी मोदी पर तंजिया वार किया। कहा जलसा गांव में 70,000 कुर्सियां और 700 लोग थे तो हम क्या करें। किसाना ने रैली ਨੂੰ रोकने वास्ते आले जाले बंदे लगाते, हमने उन बंदे को उठा दिया सबको रात को, उनको मना लिया यार ना करो ऐसे। अब 70,000 कुर्सी लगी हुई, 700 बंदा वहां पहुंचा, मैं क्या करूं यार। कांग्रेस रहनुमा सिद्धू ने कहा कि सिक्योरिटी लैब्स में कांग्रेस या राहुल गांधी मुलविस नहीं। महाराज भाई ये मोदी साहब विदेशों में ही घूमते रहे तो छुट्टी पे ही रहे हैं, तब तो आप बोलते नहीं। आज राहुल जी जहां भी गए हैं, हो सकता है वो हमारे कार्यकर्ताओं से मिल रहे हो सकता है कि उन्होंने कोई गुप्त मीटिंगें रखी हो, क्यों गुप्त विचार प्रकट हो, अगर वो गए भी हैं तो उनका हक है। सिक्योरिटी लैब्स पर दिल्ली में हलचल, नरेंद्र मोदी पार्टी रहनुमाओं और सिक्योरिटी हुकाम पर बरस पड़े। मोदी के हामी मीडिया ने सिक्योरिटी लैब्स को खालिस्तान से जोड़ दिया। और जाड़े में मलका कोहसार मरी का सफेद हुस्न देखने और बर्फ के गोलों से खेलने के लिए मुल्क भर से हजारों सयाह बेस कैंप रावलपिंडी पहुंच गए। अहमद नवाज रिपोर्ट कर रहे हैं। जाड़े में मलका कोहसार मरी का सफेद बर्फीला हुस्न देखने के लिए मन चले उठे। मुल्क भर से हजारों सियाहों की मरी के बेस कैंप रावलपिंडी आमद। सर्दियों में बर्फबारी के दिलकश नज़ारों से महजूज होने के लिए मुल्क भर से सियाहों ने मलका कोहसार का रुख कर लिया। इस वक्त मरी जाने के लिए रावलपिंडी बेस कैंप बन चुका है। मुल्क भर से आने वाले सियाह यहाँ रात गुजार कर सुबह सवेरे मरी का रुख करते हैं। पुरजोश सियाहों का कहना है मरी का सफेद हुस्न उन्हें खींच रहा है। हम जा रहे हैं मरी एंजॉय करने फैमिली के साथ। हर साल हम जाते हैं एंजॉय करने, इस साल भी हम बर्फ देखने जा रहे हैं। हम मरी जा रहे हैं फिरने के लिए, पहली बार जा रहा हूँ मैं मरी। 180 रुपया किराया जाने का और वहाँ से 180 रुपया आने का, कोई इनमें नरमी नहीं है, बस सीजन लगा रहे हैं। ये भी दोस्त आए हुए थे, उन्होंने कहा तो मैं भी आ गया। मैंने कहा देखते हैं, पर आगे अब पहले किराया अब तो बहुत ज्यादा इजाफा हो गया किरायों में, पहले इतना इजाफा नहीं था। मरी जाने के लिए जहां पुरजोश और बेताब दिखाई देते हैं, वहीं ट्रांसपोर्टरों के रवैये से भी नाला है, जिन्होंने मौका से फायदा उठाकर किरायों में मनमाना इजाफा कर दिया है। सियाहों ने हुकूमत को मशवरा दिया है कि मरी के साथ साथ जो दीगर तफरी मकामात है वहाँ भी उन इलाकों को डेवलपमेंट करें ताकि मरी पर रश कम पड़े। कैमरामैन मोहम्मद जुनैद के साथ अहमद नवाज, न्यूज़ 1 इस्लामाबाद।